يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهذا اليمن ظهرت واستهيئوا بجمال فقف الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يصر العار إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نصعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلي كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا الله تشاء أشرق مسلم محمد الله سلام مستمر كل حين يتجلى صلى الله على مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa sanadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala habibinal mustafa wa rasulinal murtada sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Wa qala aidan, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran aw kama jaa fil hadis. Teman-teman majelis taklim ngaji pulo rahimakumullah, a'azzakumullah, hafizakumullah. Mudah-mudahan duduknya antum dalam majelis yang mulia ini menjadikan Rasulullah SAW senang kepada kita semuanya, sehingga Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat memberikan syafaatul uzmahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang tak lupa kita sebutkan, Bapak Haji Ridho beserta keluarga yang senantiasa memberikan fasilitas kita untuk senantiasa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, Allah qabul semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa sebentar lagi di hadapan kita akan datang satu bulan yang penuh dengan keagungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di akhir bulan Sya'ban, ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azimun mubarakun wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Wahai manusia, kata Nabi, sungguh sebentar lagi akan datang kepada kalian satu bulan mubarakun yang penuh dengan keberkahan. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin, dan bulan tersebut ada satu malam di dalamnya yang apabila kita mendapatkannya lebih baik daripada kita beramal selama 80 tahun lebih, yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ramadan ini hanya Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan tidak Allah berikan pula Ramadan kepada nabi-nabi terdahulu. Ramadan adalah satu bulan yang mulia. Mana ini? Aman. Ramadan adalah satu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Yang kemuliaannya ini bukan hanya di awal Ramadan, bukan hanya di pertengahan Ramadan, bukan hanya di akhir Ramadan, tetapi Ramadan ini kemuliaannya dari mulai malam pertama sampai malam terakhir. Maka Nabi SAW senantiasa memberikan nasihat kepada kita untuk memperbanyak amal kebaikan, dan yang harus kita perbanyak itu 3, kata Nabi. Yang harus diperbanyak amalan sunnah itu 3. Yang pertama adalah sedekah, karena Ramadan ini adalah bulan sedekah yang kalau kita bisa bersedekah di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelipat gandaan pahala kepada kita.
Bahkan dalam riwayat dikatakan barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berbuka puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang berpuasa yang kita kasih sedekahnya. Kemudian yang kedua, min tilawatil Quran. Di Ramadan ini harus kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Ramadan dengan Al-Quran kaitannya sangat erat sekali. Sehingga para ulama mengatakan termasuk salah satu bagian dari kemuliaannya Ramadan, karena Ramadan berkaitan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-firman-Nya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan kalam-kalamnya, yang setiap satu huruf kita baca maka akan mendapatkan banyak kebaikan. Dan bulan Ramadan yang ketiga adalah bulan di mana kita harus memperbanyak amalan sunnah, yaitu yang Allah Subhanahu wa ta'ala langsung jadikan sunnah tersebut dari Allah adalah sholat malam yang disebut dengan tarawih. Maka kita harus memperbaiki amalan-amalan kita, dan kita harus memperbanyak amalan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dalam riwayat hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, tapi nggak apa-apa kita amalkan hadis ini. Nabi mengatakan, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan dirinya dari neraka jahanam. Kegembiraan menyambut Ramadan bukan kegembiraan yang kita tampakkan dengan memperbaiki makanan kita, mempersiapkan baju lebaran kita, bukan. Tetapi kita harus memperbaiki amaliyah batiniyah kita atau amaliyah zahiriyah kita. Makanya Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan dalam kitab Mau'idhatul Mu'minin, dikatakan bahwasanya puasa itu punya 3 tingkatan. Ya, tadi saya baca dalam kitab Mau'idhatul Mu'minin, puasa itu punya 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut dengan shaumul umum, yaitu puasa secara umum. Maka kita harus tahu definisi arti puasa. Puasa itu secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan diri. Artinya menahan diri dari hal apapun. Kita tidak bicara disebut dengan puasa. Kita tidak keluar rumah disebut dengan puasa. Ini puasa secara umum, yaitu menahan diri. Tetapi secara syariat adalah al-imsaku anil muftirati fi zamanin makhsusin wa waqtin makhsusin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa secara istilah, ini biar kita paham sehingga nanti Ramadan kita tahu ilmu Ramadan. Karena nanti banyak kata Nabi, rubba shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Akan datang banyak kepada umatku mereka berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Itu yang kita nggak mau. Kenapa orang berpuasa tapi nggak mendapatkan apa-apa? Ya karena nggak tahu ilmu puasa. Makanya alhamdulillah sebelum 1 minggu menjelang Ramadan kita harus mengetahui ilmu tentang puasa, baik secara zahir maupun secara batin. Apa yang disebut dengan puasa secara istilah, yaitu al-imsaku anil muftirati, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Fi zamanin maksusin, di dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, waktunya itu kapan itu? Waktunya adalah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Ingat-ingat. Jadi artinya kalau teman-teman bangun jam 4 lewat 20
Sementara azan subuh jam 4:30, maka teman-teman masih bisa makan sahur. Bahkan di antara sunnahnya sahur adalah mengakhirkan sahur. Nabi bersabda, tidak akan henti umatku dalam kebaikan pada bulan Ramadan kecuali mereka mengerjakan dua hal. Yang pertama, takhirus sahur, mengakhirkan sahur, wa ta'jilul fitri, dan mempercepat buka puasa. Jadi kalau ada pengumuman imsak, itu masih boleh makan atau sudah selesai? Masih boleh makan. Makanya perhatikan kalimat ini. Ini kita ngaji targhib Ramadan dengan fikih Ramadan. Targhib mengenai puasa dengan fikih yang harus kita tahu apa yang harus kita kerjakan di Ramadan. Jadi jangan jadi orang bodoh. Ya, makanya hidup tuh harus dengan ilmu. Ilmu tuh akan memudahkan setiap orang yang punya, setiap orang yang ngerti tentang syariat. Maka kita harus tahu apa ilmunya puasa, apa ilmunya Ramadan. Maka kalau teman-teman bangun 2 menit sebelum azan subuh, teman-teman di sini masih boleh minum. Kalau sempat ngerokok Samsung, ngerokok Samsung. Kalau sempat, ya bahaya. Abah. Kalau masih sempat ngerokok, silakan ngerokok. Ya, kalau nggak sempat ya jangan. Karena 2 menit itu waktunya ya lumayan sedikit, ya. Jadi perhatikan, puasa secara istilah adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Ingat, dari perkara yang membatalkan puasa. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Maka Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Mau'idhatul Mu'minin, Asrarus Saum, rahasia-rahasia puasa. Ada puasa yang membatalkan secara zahir, ada puasa yang membatalkan secara batin. Kata Imam Ghazali, darajatus saum salasun. Derajatnya puasa itu ada 3 dalam kitab itu. Yang pertama adalah saumul umum, yang disebut dengan puasa secara umum. Apa itu puasa secara umum? Yaitu kaful batni wal farji an qada'is syahwat. Menahan diri, menahan dari syahwatnya perut dan menahan syahwatnya kemaluan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini senantiasa menunjukkan kepada diri kita untuk mengenyangkan perut kita dan membawa kemaluan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh. Ini disebut dengan saumul umum, disebut dengan puasa secara umum. Kemudian yang kedua ada namanya saumul khusus, yaitu puasa secara khusus. Wa amma saumul khususi fahuwa qaf'us sam'i wal basari wal lisani wal yaddi war rijli wasairil jawarih anil atham. Kata Imam Ghazali, puasa yang khusus adalah menahan diri, ya, menahan pendengaran kita dari hal-hal yang maksiat, menahan penglihatan kita, menahan lisan kita, menahan hati kita, menahan tangan kita. Itu dari apa? Dari semua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga ini kata Imam Ghazali, yang membatalkan secara batin adalah wa amma saumu khususil khusus, yaitu yang lebih khusus daripada yang 2 tadi, yaitu saumul qalbi, yaitu puasa hati. Maksudnya apa? Puasa hati itu menahan diri dari penyakit-penyakit hati. Ada orang dia menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, teman-teman. Ya. Ada di antara kita yang menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, tetapi hatinya dalam keadaan puasa dia sombong. Kemudian hatinya dia hasad. Dia takabur. Kemudian dia iri dan sebagainya. Maka orang yang seperti ini secara fikih puasanya tetap sah, tetapi secara ilmu hakikat dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Perhatikan. Maka yang akan kita bahas di sini adalah fikih tentang puasa. Apa tadi? Puasa itu secara bahasa
Menahan diri. Apapun bentuknya kita diam, ya, dan kita tidak mau berbuat apa-apa, itu disebut dengan puasa secara lugawi, secara bahasa. Akan tetapi secara istilah adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Ya, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Ada 9 perkara yang membatalkan puasa. Perhatikan, ini ilmu nih, ya, karena ilmu yang wajib adalah ilmu tentang keabsahan ubudiyah, sehingga nanti ibadah kita akan Allah Subhanahu wa taala terima. Yang pertama apa? Yang pertama yang membatalkan puasa secara zahir adalah masuknya benda apapun ke dalam 5 lubang. Lubang yang pertama yaitu mulut. Mulut yang melebihi sampai makhrajnya kha. Jadi di sini nih, kalau kita belajar makharijul huruf, di sini namanya al-halqi. Dari al-halqi itu ada keluar 6 huruf. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Ketika kita mencicipi makanan dan itu terasa ludahnya atau rasanya sampai melewati makhrajnya kha, maka itu membatalkan puasa. Ya. Jadi kalau cuman hanya di lisan, hanya di mulut, dan itu tidak terasa masuk ke tenggorokan kita, kira-kira batal nggak? Tidak batal. Perhatikan ini. Ya, jadi kalau seumpama ibu-ibu masak untuk buka puasa dan itu boleh mencicipi, ya, itu boleh mencicipi, kemudian dibuang lagi. Tapi kalau seumpama sampai ketelan, maka itu batal. Jadi kalau saya mau tanya, orang tuh lagi puasa di siang hari, Bang Aga kumur-kumur pakai es teh manis, itu batal nggak? Batal nggak? Tidak batal, tidak batal. Cuman kurang kerjaan, kerjaan, teman-teman. Iya. Perhatikan itu. Yang kedua, masuknya sesuatu yaitu lewat hidung. Tapi tetap istinsyak itu dalam berwudu ketika dalam keadaan puasa masih disunnahkan. Istinsyak itu menghirup air dari hidung, itu kan sunnah dalam berwudu, ya, sunnah dalam berwudu itu tetap disunnahkan asal tidak melewati sampai dengungnya suara. Ya, jadi jangan sampai kita melewati ini nih, rongga hidung nih. Ini ada rongga hidung namanya. Nah, rongga hidung itu keluarnya apa? Gunnah. Ya, rongga hidung itu keluarnya gunnah. Dan huruf gunnah itu ada 2, yaitu nun tasydid dengan mim amma anna. Itu ketika ngelewati itu, maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, masuknya sesuatu melewati telinga. Batasannya dalam fikih itu seperti ini. Ya, ukurannya adalah 1 ruas kelingking. Artinya kalau kita korek kuping yang melebihi ruas kelingking, ya, kalau pakai katembat itu, dan itu melebihi ruasnya telinga kita, melebihi luasnya kelingking kita ini, maka itu membatalkan puasa walaupun nggak kenyang. Kemudian yang selanjutnya adalah masuknya sesuatu lewat kubul, kemaluan bagian depan. Yang kelima, masuknya sesuatu lewat dubur, kemaluan belakang. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada orang pakai tetes mata dan itu terasa sampai melewati tenggorokan, rasa pahitnya atau rasa manisnya, kira-kira membatalkan puasa nggak? Kan itu terasa. Hah? Karena bukan termasuk bagian yang 5 tersebut. Artinya kalau teman-teman lagi sakit dalam keadaan puasa diimpus, silahkan. Yang membatalkan impusan itu adalah ketika dia menggunakan infus tetapi untuk menguatkan dirinya puasa. Itu nggak boleh.
Ya, kalau saya pengen diimpus lah biar kuat lah supaya puasa saya, itu malah jadi batal puasanya. Kenapa? Karena puasa itu menahan diri, menguatkan ibadah diri kita. Seluruh amal untuk diri kita. Illa shaum wa ana ajzili, kata Nabi, kata Allah. Puasa, sholatnya untuk kita, baca Quran untuk kita, tilawah untuk kita, sedekah untuk kita, tapi puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, aku tidak butuh terhadap puasanya orang yang maksiat. Kata Allah dalam hadits qudsi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima puasanya orang yang tidak dibarengi dengan takwa. Kalau kata Ki Uzairon, guru saya, beliau sampaikan, itulah kenapa pentingnya takwa. Begitu sangat Allah Subhanahu wa taala berikan derajat sifat takwa itu. Sehingga maksud dari puasa adalah agar kita mendapatkan predikat takwa. Jadi kalau kita berpuasa tidak dibarengi dengan takwa, maka Allah nggak akan terima puasa kita. Sehingga mungkin waliya'udzubillah min dzalik, kita masuk kategori orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Nauzubillah min dzalik. Bangun kita sahur, kemudian kita niat, tetapi dalam keadaan puasa kita marah-marah. Dalam keadaan puasa kita benci sama orang. Dalam keadaan puasa kita masih punya hasad sama orang. Dalam keadaan puasa kita takabur, kita wujub. Maka yang seperti ini, waliya'udzubillah min dzalik, puasanya mungkin sah secara fikih, tetapi secara syariat hakiki, kata Imam Ghazali, orang yang seperti ini nggak mendapatkan apa-apa. Bahkan Nabi menguatkan, rubba shaim laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Banyak orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, dan dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Nauzubillah. Paham di sini insyaallah? Perkara yang membatalkan puasa, yang pertama masuknya sesuatu lewat 5 lubang. Kemudian yang kedua adalah berhubungan badan walaupun tidak keluar air mani. Dan ini kenapa? Karena dia tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam keras kepada orang-orang yang melakukan itu. Padahal itu dengan istrinya sendiri. Ya, ada seorang sahabat namanya Qais bin Surmah. Di dalam kitab ini, dalam kitab Fiqh Syam. Qais bin Surmah ini ketika ayat puasa turun, maka beliau mendatangi istri beliau di waktu malam. Karena belum ada penjelasan dari baginda Nabi, akhirnya istrinya menolak ajakan beliau. Ajakan beliau namanya Qais bin Surmah, Sayyidina Qais bin Surmah. Akhirnya kejadian itu beliau sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah larangan mendatangi istri juga berlaku di waktu malam? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata para sahabat, tidak ada hari yang paling membahagiakan dalam hidup kami, farhan syadida, kecuali ketika ayat itu turun. Ya boleh. Jadi kalau di waktu malam nggak jadi masalah. Cuman kalau di siang hari walaupun dengan istrinya sendiri, maka jadinya haram. Ada 2 perkara yang kita tidak boleh mendatangi istri kita. Yang pertama, ketika dalam keadaan puasa di siang hari Ramadan. Yang kedua, ketika dalam keadaan ihram. Maka orang yang sedang ihram nggak boleh. Ya, nggak boleh mengajak istrinya, jangankan sampai berhubungan badan. Mengajak pun dikatakan rofas. Padahal istri itu halal sekali. Tapi ketika Allah melarang, kita harus taat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita harus kerjakan. Tapi ketika Allah melarang, kita harus taat. Itulah yang disebut dengan pasrah. Maka Islam itu artinya pasrah, tunduk dengan semua aturan Allah. Kalau kita nggak mau ikut dengan aturan Allah, kita nggak mau ikut aturannya baginda Nabi, maka jangan jadi orang Islam. Maka apapun yang telah disyariatkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah, diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada para ulama, sampai kepada kita, harus tunduk, pasrah, manut. Dan jangan bertanya, ini kenapa kita harus sholat menghadap kiblat? Karena perintahnya seperti itu. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Orang kaya mengeluarkan zakat malnya.
Orang yang miskin dapat zakat. Orang yang punya kemampuan zakat di bulan suci Ramadan, di malam 1 Syawal dia punya uang, dia punya beras untuk makan 3 hari ke depan, maka walaupun miskin dia wajib menunaikan zakat fitrahnya. Semua diatur dalam Islam. Semua ada aturannya. Makanya agama yang paling sempurna di dunia ini adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallaha bil Islam. Famahma talabnal izzah adallanallahu li ghairi. Kami adalah satu kaum yang Allah muliakan dalam Islam. Maka siapapun di antara Anda semua yang mencari kemuliaan di luar Islam, maka sekali-kali Allah akan hinakan kalian. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah hidupkan kita dalam kehidupan Islam, menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua, kata para ulama dalam fikih, berhubungan badan di siang hari. Ya, ukurannya adalah sebatas apa? Kulhum apa? Hasafah. Hasafah itu tempat sunat. Walaupun tidak keluar air mani. Ya. Apa kafarohnya untuk orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan? Allah langsung mengatakan, yaitu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah, yaitu dia berkafarah, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut, kalau 1 hari batal ya puasa lagi dari awal. Padahal halal. Tapi ketika Allah katakan itu haram, jadi haram. Perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah ikhrajul mani, mengeluarkan air mani dengan disengaja. Artinya kalau tidak sengaja ya nggak jadi masalah. Misalnya Bang Aga tidur, tiba-tiba mimpi keluar sperma, maka batal nggak puasanya? Tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Karena tidak ada sengaja. Atau enggak, misalnya Ustadz Kukuh jam 3 beliau berhubungan badan dengan istri. Kemudian dia bangun azan subuh. Ya, dia bangun azan subuh atau lewat dari azan subuh kesiangan lah. Kayak kemarin kesiangan. Apa tadi pagi kesiangan? Aduh. Ya kan, dibaca sama saya. Kemarin subuh tuh berapa orang doang di Al-Mu'in itu tuh. Ini Ustadz Kukuh mana Ustadz Kukuh nih? Tadi saya tegur, ente kemana tadi subuh? Waduh, Kiai berat ini. Allahu Akbar. Dia berhubungan badan dengan istrinya dan dia bangun melewati subuh. Maka tetap dia melanjutkan puasa karena hubungan badannya sebelum masuknya azan subuh. Berbeda dengan orang yang melakukan setelah azan subuh, maka batal puasanya. Jelas ini insyaallah. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk perempuan, haid, nifas, kemudian wiladah. Ya, haid, nifas, wiladah. Walaupun 2 menit lagi mau azan, kalau pas qadarullah kok istri perempuan tuh, istri-istri kita nih, ya, dia keluar darah, maka dia tetap batal puasanya dan dia wajib mengkodoknya nanti setelah selesai Ramadan. Jadi kita harus betul-betul menjaga istri kita, ya, jangan sampai perempuan tuh luar biasa memang mujahadahnya. Ya, udah mau buka puasa, pas dia ke kamar mandi tiba-tiba keluar darah, dan itu terjadi sama istri saya. Ya, tahun lalu di kamar mandi nangis. Kenapa? Umah keluar darah haid katanya. Dan dia wajib diqadha walaupun 2 menit lagi. Kenapa? Karena membatalkan puasa. Kemudian yang kedua nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau haid, darah yang keluar atas jalur sehat, yaitu darah yang keluar dari kemaluannya wanita atas jalan sehat. Ya, paling cepatnya 24 jam, umumnya yaitu seminggu, ya, 6 hari. Kemudian paling lamanya 15
hari. Artinya ketika ada wanita keluar darah melebihi batas itu, maka itu disebut dengan apa, teman-teman? Istihadah. Apakah wanita yang keluar darah istihadah wajib mengerjakan amal? Wajib. Dia wajib puasa, dia wajib sholat. Tapi niatnya nanti berbeda. Ya, niat wudunya berbeda. Kenapa? Karena dia sedang daimul hadas. Apa daimul hadas itu? Daimul hadas itu orang yang terus menerus keluar najis. Kemudian nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluannya wanita setelah melahirkan. Paling cepat nifas itu setetes. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka wanita yang tidak pernah meninggalkan sholat adalah Sayyidatuna Fatimah. Setelah beliau melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain, keluar darahnya setetes, kemudian beliau langsung mandi jenabat. Ya, tidak ada nifas buat beliau. Kemudian nifas itu paling umumnya adalah 40 hari 40 malam. Dan paling lamanya adalah 60 hari. Jadi sabar ya. Kalau istrinya habis melahirkan, sabar. Kalau kata kuku, beli Indomie 1 kardus tambah 20. Jadi biar dihitung satu. Kalau udah lewat 40, tanya. Atau enggak, kalau udah ngeliat dia sholat baru aman tuh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melahirkan, ya. Maka melahirkan juga termasuk membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya nomor berapa tuh? Nomor berapa? Nomor 8. Nomor selanjutnya lah pokoknya, ya, haid, nifas, melahirkan. Yang selanjutnya adalah yaitu hilangnya akal. Ya, baik karena sakit yang sangat amat parah atau karena mabuk sakron. Kalau hilangnya akal, maka membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir yaitu murtad, wal ya'udzubillah min zalik. Orang yang kafir wajib puasa enggak? Yang enggak wajib puasa dia. Ya, tapi orang yang murtad, maka dalam masa kemurtadan dia terkena semua hukum Allah. Kenapa? Karena aslinya dia Islam. Jadi ada, kalau nauzubillah min zalik, ada orang murtad, maka Ramadan dia wajib puasa, dia wajib membayar zakat, kemudian dia wajib mengqadha salatnya apabila dia kembali ke Islam. Tapi kalau kafir dari kecil, ya, kafir dari kecil atau kafir asli, dia tidak terkena semua syariat Allah. Makanya kata para ulama dalam kitab Shulamun Taufik dikatakan kafir asli dengan murtad itu dosanya murtad daripada kafir asli. Kenapa? Karena dia terkena hukum Allah. Ya, karena dia terkena hukum Allah Subhanahu wa taala, terkena syariat dalam agama. Sehingga orang yang murtad itu jauh lebih berdosa daripada kafir asli. Kata sebagian para ulama. Dan di antara fikihnya lagi nih mengenai puasa, di antara rukun atau syariat atau syarat yang mengesahkan puasa adalah wal qudratu 'ala siyam, yaitu mampu untuk berpuasa. Artinya teman-teman, ketika dia tidak mampu berpuasa, maka jangan dipaksa untuk puasa. Siapa aja? Yang pertama, orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah anak yang belum mumayyiz. Ya. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu yang sudah ngerti atau sudah sempurna akalnya. Dan ini batasan kita batal wudu tuh dalam kitab Safinah Kasyifatus saja, Syekh Nawawi mengatakan batasannya bukan balik, tapi batasannya mumayyiz. Makanya saya kalau salaman habis wudu tuh, ada anak-anak temannya Daniel mau salaman, saya nggak salaman. Ya, saya bilang tuh sama Daniel, kalau kamu ketemu sama mami, kalau mami punya wudu, nggak usah salaman. Kenapa? Karena dalam kisah Syekh Nawawi mengatakan batalnya wudu itu bukan balik, tetapi mumay. Daniel tuh sudah mumayyiz. Maka ibu-ibu di sini kalau punya wudu jangan lagi
berjabat tangan dengan Daniel atau Devian sama mbak-mbaknya, Daniel sama Mami atau Daniel sama Mbak Pinkan dan sebagainya, semua itu malah jadi batal. Paham ya? Dan ini pendapat yang kuat dalam fikih. Hari ini kita kadang-kadang udah balik belum? Udah haid belum? Nah, sementara kalau kita berjabat tangan dengannya dalam keadaan kita bersuci, dalam keadaan kita sudah suci, maka kita batal wudhu kita, dan kita sholat nggak punya wudhu. Ya, sama halnya dengan anak angkat. Anak angkat itu bukan mahram. Ya, jangan sampai kita mengangkat anak dari bayi dan dia tidak mendapati susuan istri kita 5 kali persusuan, maka itu bukan mahram untuk kita. Walaupun dari bayi. Ya, di sini yang punya anak angkat atau yang diangkat oleh orang menjadi anak, ya kan? Maka itu harus sampaikan kepada orang tuanya. Mohon maaf ibu, saya sudah belajar fikih. Ibu walaupun mengangkat saya anak dari mulai saya bayi, tapi saya mau tanya sama ibu, pernahkah ibu menyusui saya? Oh, enggak pernah. Enggak pernah. Maka saya dengan ibu tidak mahram. Bukan mahram. Jadi kita harus ngerti, ya. Jadi kita harus ngerti. Jangan sampai kita nggak ngerti. Makanya kata Nabi, banyak nanti pada hari kiamat orang datang dengan membawa amalnya. Amal sholat, amal puasa, amal zakat, amal segala-galanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan, saya tidak menerima semua amalnya dia. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui ilmu amal-amal tersebut. Iya, ada seorang sahabat sholat, kata Nabi, sil, fa innaka lam tusalli. Sholat lagi kamu, karena kamu belum sholat. Dia sholat lagi. Kata Nabi, ulangi, kamu belum sholat lagi. Sampai dia 3 kali. Ya Rasulullah, kenapa saya sudah sholat sesempurna ini, tapi engkau katakan saya belum sholat? Maka Nabi mengatakan, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Ente nggak sempurna rukunya, ente nggak sempurna sujudnya. Maknanya apa? Antum nggak tahu ilmu rukun sholat itu. Ya, kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan dalam sholat. Mana rukun yang harus kita kerjakan, mana sunnah yang harus kita kerjakan, mana makruh yang nggak boleh kita lakukan. Hari ini orang tuh sholatnya begitu aja udah. Kan dalam fadilah amal tuh disebutkan, ada orang sholat tapi sholatnya malah mencampakkan dirinya. Itu sebagian ulama mengatakan bagaimana? Ya karena dia sholat tapi nggak tahu ilmu sholat. Makanya penting hidup kita ini dibarengi dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Keindahan pada diri seorang itu bukan dari pakaiannya yang mewah, bukan dari jam tangannya yang cantik, bukan dari perhiasannya yang menghiasi tangan dan lehernya, bukan. Perhiasan seseorang, keindahan seorang itu kata Imam Syafi'i ketika hidup dengan ilmu, ketika hidup dengan adab. Orang tuh percuma hidup kalau nggak punya ilmu, percuma hidup kalau nggak punya adab. Makanya saya mohon sekali berpesan di sini, teman-teman harus belajar ilmu fikih di masjidnya masing-masing. Ya, tanyakan kepada ulama, minta nasihatnya dari ulama, tanyakan kepada beliau, bagaimana cara sholat yang betul, apa yang harus saya kerjakan. Jangan malu, walaupun kita sudah tua, tapi kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau masuk Islam 2 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi beliau karena semangat menuntut ilmunya baginda Nabi, setiap apa yang Nabi sampaikan beliau catat, maka beliau adalah satu-satunya sahabat dari 124.000 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena beliau ingin menyamai Abu Bakar nggak mungkin, ingin mendahului Umar juga nggak mungkin. Beliau masuk Islam 2 tahun sebelum Nabi wafat, teman-teman. Tapi karena beliau semangat menuntut ilmu, beliau nggak malu dengan usianya. Akhirnya beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam riwayat itu dikatakan hampir 7.000-an hadis yang beliau riwayatkan. Jadi kita di sini teman-teman, kalau seumpama di masjid kita ada kajian fikih, duduk, dengarkan.
Ini yang lebih wajib. Ya. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, aku lebih suka duduk dalam majelis ilmu daripada Allah memberikan aku semua gunung menjadi emas. Jadi duduk dalam majelis ilmu itu penting, apalagi ilmu syariat yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Makanya di fikih itu ada ubudiyat, muamalat, muasyarah, akhlak. Jangan sampai ubudiyah kita nggak Allah terima, muamalah kita nggak Allah terima. Dalam Islam tuh sampai barang temuan aja dijelaskan dalam fikih. Bagi apa yang harus kita kerjakan ketika kita menemukan barang temuan itu, dijelaskan dalam fikih seperti itu. Bahkan dijelaskan dalam fikih bagaimana cara menggunakan siwak yang betul. Apalagi hal-hal yang besar yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah, yang menjadi wasilah Allah terima semua amal kita. Maka penting duduk dalam kajian-kajian fikih. Ya, silakan Anda duduk dalam kajian majelis fadhail, tapi jangan sampai meninggalkan fikih. Ya, jangan sampai meninggalkan fikih. Orang tuh paham hadis tidak paham fikih, maka dia zindik, dia orang gila. Paham fikih nggak paham hadis, dia juga lebih gila. Sehingga nanti orang akan ngawur bicara. Berapa banyak orang yang menghalalkan segala cara, ya, dalam ibadahnya. Kenapa? Makanya saya katakan di sini, yang paling parah itu adalah gobiul ahmak. Udah bodoh tapi sok pinter. Ada orang soleh, bodoh, menyesatkan. Ada orang pinter, dia nggak soleh, itu juga menyesatkan. Maka penting, kita soleh penting, dan paham fikih juga penting. Ini teman-teman semuanya wajib belajar fikih. Jangan malu. Kita nggak bisa baca Al-Fatihah, datang ke Ustadz. Ustadz, saya nggak bisa baca Al-Fatihah. Saya mau belajar sama Ustadz. Nggak usah malu. Makanya Nabi mengatakan, la yanalul ilma mustahyin wa mutakabbir, atau kama ja'a fil hadis. Ada dua kelompok manusia yang nggak akan mendapatkan ilmunya Allah. Yang pertama, orang yang malu menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang sombong ketika mendapatkan ilmu. Ya, ini kadang-kadang kalau bikin majelis tajwid, disuruh dites, wah malu. Ya kan? Rukun kaulinya dia nggak tahu. Dia mengucapkan takbir dalam sholat dia nggak ngerti. Salah. Disuruh baca tahiyat, malu. Padahal itu adalah perkara-perkara yang wajib dalam sholat. Maka saya mohon banget teman-teman jangan sampai malu dalam menuntut ilmu fikih. Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab ta'limnya beliau menyebutkan ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama ilmu tauhid. Yang kedua ilmu syariat. Yang ketiga yaitu ilmu tajwid atau ilmu tasawuf. Maka di Ar-Ridha ini semuanya sudah jelas. Tauhidnya kita belajar dari Aqidatul Awam. Ya, fikihnya kita mengikuti mazhab salah satu 4 imam mazhab yaitu Imam Syafi'i. Berlandasannya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam tasawufnya kita mengikuti pendapatnya yaitu Imam Ghazali, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Dalam tauhidnya kita mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Imam Maturidi. Dalam fikihnya kita mengikuti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Orang tuh kalau ibadah sesuai dengan aturannya para ulama, insya Allah itu betul. Tetapi orang tuh kalau ibadah tidak sesuai dengan aturannya ulama, bahkan kata Ki Ubed, beliau sampaikan, orang tuh kalau beribadah tidak mengikuti pendapat salah satu dari 4 imam mazhab, bisa dipastikan ibadahnya batil. Bisa dipastikan ibadahnya batil. Maka hati-hati. Begitupun dalam puasa ini, kita harus ngerti. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu yang boleh diizinkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang tidak sempurna akalnya. Monggo masuk monggo. Ayo monggo. Ayo monggo.
Fokus. Ayo. Yaitu orang yang tidak sempurna akalnya atau orang Jadi antum boleh nggak puasa Ramadan asal gila. Kemudian yang selanjutnya adalah marid, ya, orang yang sakit. Kemudian selanjutnya lagi adalah ajzun atau orang tua. Nanti akan saya bahas siapa yang qadha, siapa yang fidyah, ya, siapa yang qadha dengan fidyah, orang tua. Kemudian lanjutnya haid, nifas, kemudian apa lagi? Hamil. Haid, nifas, hamil. Kemudian ibu menyusui. Kemudian safar. Apa? Musafir. Sekarang kita bahas dari pertama. Yang tadi yang boleh untuk tidak berpuasa, ya, yang pertama adalah anak yang belum balik dengan orang gila nih, dia tidak sempurna akalnya. Maka dia nggak wajib puasa. Dia tidak qadha, dia tidak juga bayar fidyah. Perhatikan ini. Kalau seumpama Devian, Daniel, ya kan? Kalau dia meninggalkan puasa selagi belum balik, ya, selagi belum balik, maka dia tidak apa? Tidak apa? Kalau belum balik, tidak puasa tidak jadi masalah. Jangan dipaksa untuk mengkodoknya. Tapi kalau seumpama dia sudah balik, ya, kalau seumpama dia sudah balik, maka dia wajib berpuasa. Kapan syariat itu berlaku terhadap anak? Wahum abna'u asyrosinin, kata Nabi. Ketika anak itu usia 10 tahun. Muru bis sholati wahum abna'u sab'asinin. Perintahkanlah anak kamu sholat di usia 7 tahun. Ya. Wadribuhum, pukul dia. Wahum abna'u asyrosinin, kalau dia sudah 10 tahun. Ini kadang-kadang kita saking nggak tahu ilmunya, anak umur 13 tahun belum disunat. Kan pelanggaran itu. Kewajiban orang tua terhadap anak itu, terhadap anak laki-laki, ya, disunat sebelum usia balik. Supaya nanti dia bisa mengetahui syariat-syariat yang harus dia kerjakan ketika dia sudah balik. Diajarkan sholat itu dari sebelum usia 7 tahun. Bawa ke masjid, didik dengan pendidikan yang betul. Kalau di masjid jangan bercanda, ya walaupun agak lari sedikit, nanti tegur dia. Kalau dia usia 10 tahun belum disunat, maka orang tuanya berdosa. Kalau ada orang tua belum nyunatin anaknya di usia 10 tahun, apalagi sampai 13 tahun, maka orang tuanya berdosa. Kenapa? Dia tidak mendidik pendidikan yang baik kepada anaknya. Ya, jadi kapan sunat itu diwajibkan? Sebelum usia balik. Pokoknya sebelum 7 tahun, anak-anak kita semuanya sudah disunat. Orang tuh kalau belum disunat, ya, maka dia cewek itu nggak suci, karena menggumpal di sini, jadi kemaluannya itu, sehingga dia nanti kemana-mana bawa najis, seperti itu. Maka anak kecil dengan orang gila, la qadha wala fidyah, nggak ada qadha, nggak ada fidyah. Kemudian yang kedua adalah ajzun, orang yang lemah. Di sini orang lemah itu dua, orang sakit dengan orang tua. Kalau seumpama sakitnya ada kemungkinan sembuh, maka dia wajib qadha tanpa fidyah. Ya. Tapi kalau seumpama sakitnya tidak memungkinkan dia sembuh, maka dia tidak qadha tapi wajib fidyah. Perhatikan. Ya, jangan tanya-tanya lagi nanti, supaya ini kita ngerti. Ya, kalau ada orang sakit tapi nggak ada kemungkinan sembuh, dia stroke lah, dia jantung lah, pokoknya apalah sakitnya itu parah, maka dia nggak ada qadha, tapi wajib bayar fidyah. Tapi kalau misalnya di tengah Ramadan dia sakit, badannya pusing, atau dia jatuh dari motor, wali'udzubillah min zalik, dia nggak mampu untuk berpuasa,
Kalau masih ada kemungkinan sembuh, silahkan dia nanti mengqadha puasa tersebut. Terus yang selanjutnya yang dimaksud dengan ajzun, ya, saya minta spidol deh, boleh deh spidol. Gak enak banget ngejelasin tanpa ini. Udah, nggak apa-apa di sini. Ya. Maaf. Perhatikan udah. Ya. Jadi bagian yang pertama adalah yang tidak sempurna akalnya, yaitu anak kecil, kemudian dengan ODGJ. Nah, ini dia nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Perhatikan. Kemudian yang keempat yang ketiga dengan yang keempat yaitu ajzun, lemah. Lemah ini ada dua. Yang pertama sakit, yang kedua orang tua. Kalau sakitnya memungkinkan dia sembuh, maka dia wajib qadha. Kalau sakitnya nggak memungkinkan sembuh, dia tidak usah qadha tapi wajib bayar fidyah. Orang tua, batasan usia tua itu, ya, batasan usia tua itu di dalam kitab itu nggak disebutkan batasannya. Pokoknya kalau dia merasa nggak mampu, ya udah jangan dipaksa puasa. Jangan sampai nanti Bang Aga punya nenek umur 85 tahun nggak puasa, ente nih udah mau mati nggak puasa. Jangan. Itu terlalu semangat Aga itu. Mana orangnya dia? Maka orang tua nih, ya, kalau mau seumpama ada orang tua usianya 85 tahun, tapi masih bisa puasa, silakan puasa. Tapi jangan dipaksa untuk dia puasa. Paham ya? Orang tua ini dia nggak wajib qadha, tapi wajib bayar fidyah. Paham di sini insyaallah? Kemudian selanjut lagi apa kok? 6, 7. Apa kok? Haid. Qadha apa fidyah? Qadha. Nifas apa? Qadha. Kemudian menyusui atau hamil ya. Dan hamil. Hah? Yang ke-8? Ini. Ini 2. Hamil. Perhatikan. Kalau menyusui, kalau dia khawatir untuk dirinya, bukan untuk bayinya, maka dia hanya wajib qadha. Kalau dia khawatir untuk dirinya dan bayinya, dia wajib qadha, wajib fidyah. Begitupun sama dengan hamil. Kalau dia khawatir hanya untuk dirinya, hanya wajib qadha. Kalau dia khawatir untuk dirinya dan bayinya, hanya wajib fidyah. Kemudian selanjutnya adalah musafir. Kapan musafir diperbolehkan untuk tidak puasa? Jaraknya adalah masafatul qasar. Masafatul qasar itu jaraknya berapa kilo? 83 kilo. Yaitu jaraknya orang yang boleh qasar. Maka dia wajib apa? Wajib qadha. Di tengah-tengah safar dia tabrakan dan nggak mungkin sembuh. Maka dia wajib apa? Fidyah. Paham di sini insyaallah? Nah, masalah orang yang musafir ini, dia boleh untuk tidak berpuasa, jangan diniatkan dari malam, itu nggak boleh. Dia niatnya tetap berpuasa, dia niat di waktu malam, kemudian dia sahur, dan dia bukanya ketika dia melangkah kakinya untuk safar. Contoh gini, kita mau pergi ke Temboro misalnya besok nih, panjang umur, ya kan? Nah itu boleh kita safar tuh untuk meninggalkan puasa, boleh untuk tidak berpuasa. Paham ya, insyaallah ya. Tapi di dalam kitab-kitab fikihnya para ulama, qad ikhtalafu, sungguh telah berbeda pendapat para ulama mengenai
orang dalam safar yang boleh tidak puasa atau dalam safar masih memilih puasa? Itu dalam mazhab Syafi'i sangat dianjurkan kita berpuasa. Ya. Tapi dalam mazhab yang lain, salah satunya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, ya kalau bisa nggak puasa, ya udah nggak puasa. Lebih baik. Seperti itu. Nah, tapi kan kita kan mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mampu untuk berpuasa, silakan puasa. Paham ya di sini insya Allah ya. Nah, keringanan memilih puasa atau tidak dengan sholat berbeda. Kalau sholat itu sangat dianjurkan kita mengqashar. Dalam safar, kita pergi jarak 83 kilo, maka itu afdol kita mengqashar sholat daripada kita itmam dalam sholat. Bagaimana ayatnya Alfan? Wa idza darabtum. Terus itu ayat saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan terhadap kita dalam dua hal. Yang pertama dalam perang. Dalam perang itu boleh kita mengqashar salat. Makanya dalam perang itu boleh ada namanya salat syiddatul khauf. Saking pentingnya salat. Bagaimana salat syiddatul khauf itu? Sudah pernah dijelaskan dalam ngaji beberapa tahun lalu. Ya. Jadi dalam salat itu saking pentingnya salat kita diperbolehkan, kita wajib salat bukan diperbolehkan, tetap masih wajib salat. Maka caranya dijelaskan oleh para ulama, yaitu salat namanya salat syiddatul khauf. Imamnya di depan, makmumnya dua-dua. Imamnya ruku, makmum yang pertama ikut ruku, yang kedua jangan ruku. Bahkan boleh berpaling kiblat, berjaga. Salah satu sholat yang diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat adalah dalam sholat wajib, yaitu ketika perang. Tapi dalam sholat yang lain, ya, kalau dalam sholat sunnah boleh kita nggak menghadap kiblat. Yang penting para ulama mengatakan takbirnya menghadap kiblat. Ataupun enggak, ada sebagian ulama mengatakan walaupun takbir nggak menghadap kiblat nggak jadi masalah. Yang penting sholatnya sholat sunnah. Seperti mungkin pas jalan mobilnya, jalan kendaraannya baru kita takbir. Paham di sini insya Allah. Kemudian yang kedua ayat itu menjelaskan adalah kita diizinkan, diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan mengambil keringanan dari Allah dalam masalah qashar. Paham di sini? Qasharnya. Karena kenapa? Bukan jamaknya, qasharnya. Imam Abu Hanifah mengatakan qashar hukumnya wajib dalam safar. Sehingga kata Imam Syafi'i, karena ada pendapat imam yang mewajibkan qashar, maka sangat dianjurkan kita mengambil qashar dalam safar. Sayyidina Umar alaihi ridwanullah, beliau pernah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayaknya kita udah gak penting lagi qashar. Karena sekarang Islam sudah di atas pundak kita. Islam sudah berjaya. Dunia ini sudah dipegang oleh kekuasaan Islam. Kenapa kita nggak itmam aja? Kata Sayyidina Umar. Maka Rasulullah mengatakan, hadhihi shadaqatun li ummati faqbaluha shadaqah. Umar, nggak usah begitu. Ini adalah sedekah dari Allah untuk umatku, maka terimalah sedekah ini. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu ilmunya, udah pakai velfire, masjid di mana-mana banyak, kemudian pergi ke Surabaya, udahlah nggak usah qashar. Orang kita bisa sholat imam, justru malah 2 rakaat itu lebih sempurna daripada 4. 2 rakaat, perhatikan kalimat saya, 2 rakaat itu lebih sempurna daripada 4. Yang diqashar, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh menjamak, boleh mengqashar. Paham di sini insyaallah? Di dalam fikih dikatakan kebolehan, ya, pemilihan antara sholat dengan puasa. Kalau sholat itu sangat dianjurkan diqashar. Tapi kalau puasa sangat dianjurkan untuk berpuasa daripada batal. Tapi nggak apa-apa, silakan kalau kita mau ngambil kesempatan itu, besok pergi ke Temboro Ramadan nggak apa-apa. Kita makan soto di rest area Cikampek habis sholat duhur nggak jadi masalah. Kentir. Parlo. Siapa yang Iya. Jadi seperti itu, bebas. Ya, yang penting di dalam malamnya kita nggak ada niat untuk buka, paham ya?
tetap kita berniat nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Ya. Kemudian sahurnya kita ikut sahur. Nah, kapan bolehnya kita membatalkan puasa itu? Ketika kita keluar dari rumah baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu minhu. Meskipun belum 83, sama kita seperti mengqashar sholat. Kita mau ke Surabaya, jaraknya 800 kilo. Kapan kita boleh mengerjakan qashar? Ketika keluar dari kampung, walaupun belum sampai 83 kilo. Makanya Haji Ridho boleh mengqashar sholat di kantornya. Kenapa? Karena di kantornya bukan tempat dia mukim. Paham di sini insyaallah? Begitupun dalam puasa. Ya, bisa diterima insyaallah ya. Ini kewajiban-kewajibannya. Kemudian sunnahnya pertama yaitu mengakhirkan sahur. Jadi nggak ada sahur jam 2. Nah, ya. Jadi kalau bangun jam 2 sholat tahajud, nangis, minta sama Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa bil asharihum yastaghfirun. Para sahabat tuh kalau waktu sahur sibuk dengan amalan. Nanti mendekati waktu azan subuh baru beliau pada makan. Paham di sini insyaallah? Jadi jangan gudublak ini bangun gara-gara udah imsak nih, tuh kan udah imsak. Ah, ente enggak ngaji. Orang tuh kalau enggak ngaji susah hidupnya. Benar susah. Ya. Kemudian yang kedua takjilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau misalnya kita lihat TV, SCTV udah azan, udah nggak usah Indosiar, kemudian Antv, semua tunggu azan dulu. Apa yang harus kita yakini udah pas azan. Ya, iya sampai semua stasiun TV azan baru azan. Ternyata udah mau azan Isya. Itu karena bodoh. Karena bodoh. Nauzubillah min zalik. Makanya Allah menyifati orang goblok tuh apa sih? Gimana ayatnya tuh dalam surat Jumat? Awalnya apa? Masalul ladzi apaan? Ayo. Masa emang gitu? Masalul ladzina hummilu. Ayo. Orang bodoh tuh disifati sama Allah kayak himar. Tahu nggak himar? Himar tuh perpaduan antara kuda dengan bigol, jadinya himar. Himar nih kalau jalan dia nih, di sini dia kejeblos nih. Dia balik dengan jalan sama kejeblos lagi, kan saking begonya itu. Iya. Allah menyifati orang bodoh nggak tahu ilmu tuh kayak gitu. Makanya jangan jadi orang bodoh. Dan orang bodoh itu sangat dibenci oleh Allah. Perhatikan kalimat ini dalam Ihya, dalam Hikam. Allah tidak suka disembah dengan kebodohan. Ya. Allah tidak suka disembah dengan Ada orang dalam safar udah 4 rakaat aja, santai kok. Kita ngapain harus susah? Ya, karena dia nggak tahu. Justru malah yang 2 lebih sempur daripada yang 4. Makanya Daniel paling senang kalau ke Kulon, ke puncak gitu. Kosor nggak kosor lah. Iyalah. Paham di sini insyaallah? Jadi takjilul fitri mempercepat berbuka puasa. Kemudian sunnahnya lagi apa? Sunnahnya lagi berbuka dengan kurma kata Nabi. Kalau kamu nggak fa'ilam yajid, kalau kamu tidak menemukan kurma maka dengan air putih. Paham di sini insyaallah? Makruhnya puasa salah satunya adalah bercumbu di siang hari dengan istri. Makruh tuh puasa tuh kebanyakan tidur. Jangan mentang-mentang orang tidurnya orang puasa ibadah. Akhirnya tidur melulu. Salah kayak gitu tuh. Memang salah satu-satunya ibadah yang bisa dibawa dalam tidur adalah puasa. Kira-kira antum kalau lagi sholat bisa tidur nggak? Nggak bisa. Baca Quran bisa tidur nggak? Bisa lah, baca Quran tidur bisa. Cuman berhenti baca Qurannya. Tapi kalau puasa ya, walaupun antum dalam keadaan tidur, maka tetap terhitung ibadah puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Paham di sini insyaallah? Dan sekarang takror dulu, takror, ayo. Terutama ini, terutama yang 9 tadi. Yang 9 membatalkan dan yang 9
yang diperkenankan untuk tidak puasa? Ya, Pak Daniel. Dihafal, kalau bisa dihafal. Takror, jangan baca, kamu takror. Dah cukup. Jazakumullah ahsanal jazak, malal jazak, dolal jazak. Cukup. Nah, dari sini ada yang bertanya tentang fikih puasa atau mengenai puasa, silakan. Baik, Mas Iman dulu, Mas Haji. Mau nanya perihal tentang fidyah. Kan tadi juga kayak menyusui harus bayar fidyah dan kodok. Nah, fidyahnya itu bagaimana cara pembayarannya dan berapa? Baik. Yang kedua, ini harus dikodok. Misalnya seseorang udah lama nggak pernah puasa, gimana kodoknya? Baik. Ya. Terima kasih, Bang. Baik. Fidyah itu bentuknya karena makanan pokok kita adalah beras, maka wajib dengan beras, ya. Dan diberikannya kepada asnaf samaniyah, 8 golongan itu tuh. Fakir miskin yang paling utama itu. Ya, fakir miskin. Kemudian fidyahnya 1 kali puasa itu, 1 fidyah sama dengan berapa onsi itu? Pokoknya 1 liter kurang 6. Kalau saya belajar sama Buya Yahya waktu itu di Tebet, fikih puasa, genapkan 1 liter. Ya, genapkan 1 liter supaya lebih ihtiyat, lebih hati-hati. Dan boleh diberikan fidyah itu boleh kepada beberapa orang fakir miskin atau boleh diberikan kepada 1 orang. Misalnya kita punya ibu sakit dan gak mungkin sembuh selama 30 hari, maka kita beli 30 liter kasih 1 orang. Seperti itu. Paham ya Mas Iman? Terus masalah qada. Masalah qada ya setiap kita puasa sunnah itu
Jadi jangan niat puasa sunnah. Puasa wajib, seberapapun pokoknya mau 30 tahun kita nggak pernah puasa, yang penting ada niatan untuk bayar. Ya, nanti Allah sendiri yang akan melihat bagaimana mujahadahnya kita. Maka di sini teman-teman yang masih punya banyak kodoan dulu itu, ya, di sini setiap puasa sunnah kayak Muharram, jangan niatin puasa Muharram, niatkan puasa kodo. Dan kodo itu, puasa kodo kan termasuk bagian dari wajib. Ada 3 puasa yang wajib selain Ramadan. Ya, yang wajib itu sebenarnya cuma Ramadan. Yang lainnya itu mengiringi. Yang pertama qada Ramadan, yang kedua nazar. Nah, 3 puasa yang wajib ini, Ramadan, qada dengan nazar, wajib niatnya di waktu malam. Yaitu termasuk salah satu min arkanis shaum adalah memabitkan niat, yaitu memberikan apa bahasanya ya? Menginapkan niat di waktu malam. Pokoknya batasan akhirnya itu sebelum azan subuh lah. Nah, artinya orang tuh kalau puasa Ramadan dia tidak niat di waktu malam, maka besoknya dia tetap imsak, teman-teman. Contoh gini, Haji Ridho, qadarullah dia nggak niat malam itu. Pas qadarullah juga dia tidak niat di Ramadan pertama untuk berniat puasa 30 hari full. Maka besoknya Haji Ridho dia nggak boleh makan, dia tetap wajib imsak. Tapi nanti setelah Ramadan dia wajib qada. Dia orang yang puasa tidak niat, maka tidak sah puasanya, tapi tetap wajib seperti orang puasa. Dalam riwayat dikatakan, dalam riwayat fikih, orang tuh kalau tidak niat dan dia sengaja makan di siang hari, dosa besar. Bahkan dalam Fadilah Amal itu disebutkan, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya uzur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun dia mengganti selama 1 tahun penuh, nggak akan pernah bisa mengganti 1 Ramadan yang dia tinggalkan tanpa uzur, ya. Makanya hati-hati, ya. Nah, di sini saya pesan, kalau seumpama nanti sidang isbat menentukan Ramadan jatuh Kamis malam Jumat, semua wajib niat 30 hari. Talfek mengikuti pendapatnya Imam Malik. Artinya ketika di pertengahan Ramadan Anda lupa niat, itu aman. Karena kita sudah niat 30 hari di malam pertama. Walaupun yang dalam keadaan orang-orang yang haid. Seperti itu. Ya, yang penting niat talfek, ya Allah saya talfek kepada pendapatnya Imam Malik. Gak perlu pakai bahasa Arab, niat dalam hati. Karena niat itu dalam hati. Wa amma talafut bin niat. Adapun di dalam lisan itu talafut bin niat. Nawaitu sauma godin salasina syahron. Ya, saya niat puasa 30 hari pada tahun ini, di bulan Ramadan ini karena Allah. Kemudian dalam hati azamkan, saya niat puasa tahun ini 30 hari full. Qadarullah di pertengahan kita lupa niat, aman. Karena kita sudah niat 30 hari di awal Ramadan. Maka jangan sampai nggak niat. Ya, pesan saya jangan sampai tidak nih. Apakah berlaku niat di hari kedua? Nggak berlaku. Kenapa? Karena dia sudah selesai 1 amal. Paham di sini insyaallah? Maka di sini teman-teman yang punya kodoan puasa, ya, silahkan diganti dengan puasa. Besok Syawal 6 hari, niatkan puasa Ramadan, kodo Ramadan, entah kapan lah pokoknya. Nanti Dzulqa'dah juga dia puasa, Dzulhijjah dia puasa, niat kodo. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, orang yang masih punya kodoan sholat nggak boleh sholat sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, sholat kodonya dia itu jauh lebih utama daripada dia mengerjakan sholat sunnah. Itu dalam mazhab Syafi'i loh. Tahajudnya dia ganti dengan qada itu sama tahajud. Qobliyah subuhnya dia diganti dengan qada subuh, itu sama mendapatkan qobliyah subuh. Seperti itu, saking hati-hatinya kita mengerjakan kewajiban. Nah, biasanya semangatnya kita lebih ke sunnah daripada Maka sekarang di sini yang masih punya qadaan sholat, ya, setiap sholat sunnah kita ganti dengan sholat wajib. Dan mengqada sholat boleh di waktu haramnya sholat. Di waktu haram sholat itu 3. Yang pertama setelah subuh, yang kedua pas matahari tengah-tengah tuh, ya, tengah-tengah siang hari itu kan makruh. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh. Yang ketiga setelah sholat tapi dalam qada di situ boleh. Kalau Anda mengerjakan qada setelah asar boleh. Kenapa? Karena sholat di waktu itu boleh dikerjakan dengan syarat zatus sabab. Sholat yang dikerjakan karena adanya Kenapa Anda mengerjakan sholat
setelah sholat subuh? Karena sebabnya saya meninggalkan sholat. Tahiyatul masjid boleh kita melakukannya setelah di waktu-waktu haram Kenapa? Karena sebabnya masuk masjid. Kemudian gerhana matahari, kemudian sholat itu nggak boleh. Sholat mutlak nggak boleh. Paham di sini insya Allah? Nah begitu juga dengan yang puasa. Silakan Haji Ridho. Ntar dulu Haji Ridho. Kemudian karena udah malam, pertanyaan terakhir, nanti kalau mau tanya lagi. Oh, ke depan ya. Udah malam. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin tidak termasuk di 9 itu, tapi ini buat bahan musyawarah saya nanti di Magelang. Karena saya sedang ada hajat membangun pondok pesantren. Ya. Saya punya tukang kurang lebih 25 tukang, dan biasanya tukang itu tidak puasa. Baik. Saya pengen musyawarah besok. Ya. Musyawarah, gimana tukang ini kalau nggak puasa, pastinya kotor. Nah itu kita cara musyawarahnya seperti apa? Dan kalau suruh puasa pasti nggak mau. Oh iya. Untuk kembali lagi ke perut untuk sambung lebaran. Berat juga. Tapi ini pondok. Baik. Gini Mas Haji, solusi pertama kalau bisa kerja malam. Jadi siangnya dia nggak kerja. Dia mulai kerja dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Azan maghrib dia berhenti, ya. Kemudian dia kerja. Nggak terawih ya nggak apa-apa. Kalau bisa terawih 8 rakaat, 2 rakaat juga terawih kok. Terawih itu jangan dibatasi. Itu terawih 8 bid'ah, enggak. Nabi dulu terawihnya 8 di masjid. Di rumahnya berapa rakaat? Sampai Bilal mengumandangkan azan. Jadi kalau ada yang bilang terawih 8 bid'ah, 23 bid'ah, itu nggak tahu ngaji juga dia. Nabi sholat di masjid 3 hari 8 rakaat karena takut jadi wajib. Ya, jadi gitu Mas Haji. Kemudian beliau melanjutkan ke rumahnya sampai Bilal menggunakan azan. Itu kan nggak tahu berapa rakaat Nabi sholat. Nah, kalau bisa malam. Tapi kalau seumpama nggak bisa malam karena yang 25 tukang itu ngantuk, pastikan dia boleh tidak puasa. Pastikan, tapi Anda harus membayar mengkodoknya. Bisa nggak dia mengkodoknya itu? Kalau seumpama, ya itu urusan dia sama Allah. Ya saya siap. Ternyata dia nggak kodok juga, berarti dia dosa. Bukan kita yang dosa. Yang penting kita udah ngasih tahu. Maka diajak musyawarah. Nah, pertama Haji Ridhonya dulu. Kira-kira bisa nggak kalau kerja malam? Solusi pertama. Kalau nggak bisa, ya wes, tetap siang. Ya kan berat banget itu kan kerja bangunan itu, apalagi siang Ramadan itu. Wah, kasih dulu pahalanya. Kalau kamu bisa puasa dalam keadaan kamu berat seperti ini, maka itu sangat luar biasa pahalanya. Ya, kemudian yang kedua, Haji Ridho, sebagai kita yang punya sebagai kita yang punya pondok, maka ringankan dia kalau dia puasa. Ya kan kata Nabi dalam hadis yang diceritakan dalam Fadilah Amal itu, barang siapa yang meringankan beban budaknya pada bulan Ramadan, Allah akan meringankan dirinya, bahkan membebaskan dirinya dari neraka jahanam. Kalau puasa. Ya kalau nggak puasa terusin. Seperti itu kan ada di keterangannya itu kan tadi Kuku baca kalau nggak salah itu asar. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang itu dia bisa untuk dia janji untuk mengkodok, berarti kita lepas. Udah berarti kamu siap mengkodoknya, lanjutkan kerjaannya gitu kan. Tapi nanti wajib kodok, nggak apa-apa. Aman, nggak jadi masalah seperti itu. Udah ya, cukup ya karena sudah 10:30 ya. Mudah-mudahan Ramadan kita Allah terima. Dan saya atas nama pribadi Muhammad Muhtadudin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu minal a'idin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al muqinin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu di antara adabnya doa angkat tangan. Ya, angkat tangan kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini akhir Sya'ban. Akhir Sya'ban itu di mana doa-doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alha fidaan lana wa lahum minan nar, nuran lana wa lahum fil qubur, wa zawajana wa lahum ala sirat, wa amalana wa lahum yaumal fazail akbar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya arhamar rahimin. Ya azim ya azim ya azim ighfir lana dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa azim. Nas'aluka bima kidil izzi min arsyik wa muntaha rahmati min kitabik wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati kulliha an taghfir lana khotoyana wa tuyassir umurana wa tufarrija humumana wa qurubana wa taqdiya hajatina wa duyunana wa tufahimana wa tufahima bina wa tunawwirana wa tunawwiru bina wa taj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, Tuhan kami, maafkan kami ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah, yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah, yang terdahulu maupun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, terimalah ngaji kami ini ya Allah, terimalah majlis kami ini ya Allah, terimalah guru-guru kami ya Allah, terimalah teman perjuangan kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah mujahadah kami ini ya Allah, pandanglah kami ini ya Allah. Ya Allah, pandanglah kesusahan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada para sahabat-sahabat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada orang-orang soleh terdahulu ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahannya para aulia, dengan keberkahannya para ulama, dengan keberkahannya baginda Rasulullah SAW, ya Allah, rahmati kami ya Allah, sempurnakan iman kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami dalam jalan-Mu ya Allah, bimbing kami dalam jalan agama Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah santri-santri kami ya Allah, sebagaimana Engkau menjaga santri-santri baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, jagalah mereka ya Allah, sebagaimana Engkau menjaga para sahabat-Mu ya Allah, para sahabat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah ustaz-ustaz pondok ini ya Allah. Ya Allah, selesaikan masalah pondok kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan fitnah pondok kami ya Allah, jauhkan dari fitnah-fitnah yang ada ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakan bangunannya ya Allah. Allahumma kamil ma'aniha, kamil mabaniha, asli aradiha, abqiha ila yaumil qiyamah. Ya Allah, luaskan tanahnya ya Allah, kuatkan bangunannya ya Allah, berkahi pondoknya ya Allah sampai hari kiamat nanti ya Allah. Ya Allah, keluarkan dari pondok Ar-Ridha ya Allah orang-orang yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, keluarkan dari pondok Ar-Ridha ya Allah penghafal-penghafal Quran yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, titip salam rindu untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bijai habibikal mustafa. Ya Rasulullah, fashfa' lana indal maulal azim. Ya Rasulullah, fashfa' lana indal maulal azim. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Tuhan kami, titip salam rindu untuk Kiai Uzairon ya Allah. Ya Allah, luaskan kuburannya beliau ya Allah, berkahi kami karena sebab beliau ya Allah, berkahi kami sebab beliau ya Allah, berikan nur kepada kami dengan nurnya beliau ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kefahaman agama sebagaimana Engkau memberikan kefahaman agama kepada para sahabat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan kami yang Kau terima ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang Kau terima ya Allah. Ya Allah, sempurnakan iman kami dalam Ramadan ya Allah. Ya Allah, terimalah amal-amal kami di Ramadan nanti ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, mahfadna ya Allah, jaga kami ya Allah. Allah, mahfad majlisana ya Allah. Ya Allah, jagalah majlis ini ya Allah. Allah, mahfad imanana ya Allah, jagalah iman-iman kami ya Allah. Kami titipkan iman kami kepada Engkau ya Allah. Kami titipkan iman anak keturunan kami kepada Engkau ya Allah. Kami titipkan iman santri-santri kami kepada Engkau ya Allah. Jaga mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. على الذي أسرفنا فتوب علينا توبة
تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا بالأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Tiga kelompok yang gak akan mendapatkan ampunan di akhir bulan Sya'ban. Salah satunya musahin. Maka saya mohon maaf lahir batin atas nama pribadi. Tolong dimaafkan kesalahan-kesalahan saya supaya Allah ampuni kita semuanya. Kemudian gak usah musafahah, silakan saling berjabat tangan satu dengan yang lainnya. Ayo saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Ya, ayo. Saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Nanti kita jumpa di Ramadan insyaallah ya Mas Haji. Mas Haji Ridho, kita jumpa di Ramadan insyaallah. Malam Rabu besok libur dulu insyaallah ya. Malam Rabu besok libur, kita persiapkan diri kita masuk Ramadan ya. Mudah-mudahan malam Jumat kita sudah mulai puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.